नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नए साल के पहले दिन को मनाने का विभिन्न जगहों पर आयोजन। ख्रिस्ती समुदाय की ओर से शहर के चर्च में भी धामधूम से मनाया गया नए साल का पहला दिन। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकारी कचहरियों में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य। कॉर्पोरेटर झेलम चौकसी का बेटा कुणाल चौकसी साल के आखिरी दिन पाया गया शराब के नशे में। झेलमबेन चौकसी ने पुलिस थाने में मचाया हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल 31 दिसंबर की रात थी। ऐसे में शहर से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक वार्ड नंबर 14 के नगर सेविका झेलमबेन चौकसी का बेटा शराब के नशे में पाया गया है। दरअसल बाजवाड़ा इलाके में शराब की महफिल चल रही थी और उसी दौरान नगर सेविका झेलमबेन चौकसी का बेटा कुणाल चौकसी शराब के नशे में पाया गया, जिसके चलते पुलिस उसे पुलिस थाने ले गई। ऐसे में भाजपा की नगर सेविका भी पुलिस थाने पहुंची और वहां पर उन्होंने हंगामा मचा दिया। इसके अलावा पुलिस के साथ भी उन्होंने काफ़ी बुरा बर्ताव किया, जिसका ये वीडियो इस वक्त सामने आया है और काफ़ी वायरल भी हो रहा है। हाथ पकड़ मार। તમારે બોલવાની તમીજ રાખવાની, તમે કોર્પોરેટર એટલે હું થઈ ગયું, તમે હું થઈ ગયું કોર્પોરેટર છે એટલે તમારી કસ્ટડીમાં માનમાં બેઠેલો ને એક શબ્દ રાખો એટલે કોઈ મહિલા આફા ખાતા મને અને અંદર બેસતો હતો તો પણ જાણી જોઈને હું મારું માનવું કરું છું। ઓ ભાઈ એને એવું ચોખ્ખું કીધું કે હું ચંપલ પહેરીને બેસું છું। બેન અમારી પાસે વિડીયો છે, તમ તારો વિડીયો છે, કઈ વાંધો નહીં। તમે જે બોલતા હતા ને, જે બોલતા હતા ને, વાણીનો ઉપયોગ કરતા ને, એ વિડીયો તમે આવી જાઓ, કઈ વાંધો નહીં। હા હા, કઈ વાંધો નહીં। वडोदरा वकील मंडल के सीनियर एडवोकेट नीरज जैन के घर में कुछ दिन पहले कर्जन के पुलिस जवान ने घुसकर गैरनीति की थी और गलत बर्ताव किया था। उसी मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख, उप प्रमुख और कार्यकरों की ओर से इस मामले में विरोध जताते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की गई। साथ ही इस पूरे मामले में दोषी आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ आम आदमी पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। 30મી તારીખના રોજ જે સિનિયર વકીલ નીરજ જૈન સાથે જે રીતે કરજણ પોલીસના મિયાગામ બીટના પ્રવીણ બારૈયા જે અમલદાર છે અને જે રીતે એમના ઘર અને ઓફિસની અંદર ઘૂસી અને એટલું અભદ્ર વર્તન કરેલું છે કે એક સિનિયર વકીલને આજે ખૂબ હાનિ પહોંચી હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે। પોલીસ દ્વારા એક સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર પણ એવું બંધારણીય છે કે કોઈપણ અસીલ પોતાના વકીલ સાથે જ્યારે પણ વાત કરતો એ વાત ગુપ્ત રાખવી જોઈએ અને તેમ છતાં પણ કોઈપણ પ્રકારનું વોરંટ કે નહીં હોય અને એમના ઓફિસ અને ઘરની અંદર ઘૂસી જઈ અને એમને એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે આ બેનને અપહરણ કર્યું છે અને સાથે સાથે એમની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની જ્યારે વાત આવી હોય ત્યારે એવું મને લાગે છે કે લોકશાહી જેવું આ દેશની અંદર, આ સરકારની અંદર રહ્યું નથી। માટે આમ આદમી પાર્ટી વડોદરા શહેર દ્વારા આજે એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે જેથી કરી અને હું તો તમામ મારા વકીલ મિત્રોને પણ કહું છું કે આ એક વકીલ સાથે થયું છે
કાલે તમામ વકીલો સાથે આવી રીતે ઘટના બનશે. આપ સર્વ વકીલો એક થઈ અવાજ ઉઠાવો અને આ દમનશાહી સરકારની સામે લડવો, એવી જ મારી સૌને અપીલ છે. વીરેન રામી, આમ આદમી પાર્ટી, વડોदरा शहर प्रमुख. कोरोना के केस लगातार बीते कई दिनों से बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते हुए इन केसों को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य सरकार की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब सरकारी अर्ध सरकारी कचहरियों में जो भी लोग प्रवेश लेना चाहते हो उन सभी को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. इसी मामले में आज जब अधिक नायब कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला के साथ बातचीत की गई तब उन्होंने इस घोषणा पत्र को लेकर ज़्यादा जानकारी दी. राज्य सरकारना सामान्य वहीवट विभाग द्वारा 31/12 आ सूचनाओं आपवामां आवी छे कि हालनी जे कोरोनानी प्रवर्तमान परिस्थिति है एमां जाहेर स्वास्थ्य अने जळवाई रहे एना माटे राज्य सरकारे अमुक सूचनाओं पेली करेली है. तो ये अन्वये हवे आजथी अमलवारी करवानी है. तो माननीय कलेक्टर साहेब साथे चर्चा करीने एनी कई रीते आपणे लोकोने पण अगवड न पड़े अने राज्य सरकारनी सूचनाओनो अमल थाय ए केवी रीते सारी रीते पालन थाय एनुं अमे चर्चा करीने अमलवारी करशुं. खास करीने तो आ बंने डोज लीधानी राज्य सरकारनी सूचना एटला माटे छे के ए बाने जेने पण बीजो डोज के कोई पण बाकी होय तो लोकोए रसी ले अने जे जाहेर स्वास्थ्य छे अने ए जळवाई रहे एना माटेनी खास तो राज्य सरकारश्रीनी. गुजरात राज्य सरकार की ओर से हर साल मुख्य सेविका के इम्तिहान आयोजित किए जाते हैं. ऐसे में इस साल भी ये इम्तिहान आयोजित किए जाने हैं. हालांकि अचानक ही आखिरी वक्त पर राज्य सरकार की ओर से इन इम्तिहानों में कुछ बदलाव किए गए हैं और उसी से जुड़ा घोषणा पत्र घोषित किया गया है. लेकिन जो महिलाएं बीते कहीं वक्त से इन इम्तिहान की तैयारियां कर रही थी वो अचानक आए इस बदलाव से काफ़ी परेशान है. ऐसे में सभी महिलाएं आज जिला कलेक्टर कचहरी पर पहुंची और उनकी ओर से इस बदलाव को लेकर कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई कि ये बदलाव इस इम्तिहान के लिए रद्द कर दिया जाए. અમે અહીંયા કલેક્ટર કચેરીમાં આવ્યા છીએ. અમારી સંવેદનશીલ પ્રવૃત્તિ અત્યારે એ છે કે અમારી જે મુખ્ય સેવિકાની એક્ઝામ લેવાની છે ત્યાં 27 તારીખે પંચાયતના અમે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે કે સમાજશાસ્ત્ર સાથે કાં તો ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ એવા કોઈક સબ્જેક્ટ હોય તો એ જ લોકો ફોર્મ ભરી શકશે. અત્યારે અમે 2 વર્ષથી તૈયારી કરી રહ્યા છે તો એની ગ્રેજ્યુએટ અત્યાર સુધી આપી શકતી હતી એક્ઝામ અને અચાનક આવું કેમ થયું, આવું કેમ બદલાયું, તો આ અમારી સાથે અન્યાય થયો છે. એટલા માટે અમે અત્યારે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે અહીં. આવી રીતે એટલે 2 વર્ષ અમે જે તૈયારી કરી છે એ સમયનું શું, અમે એક ગૃહિણી છે, અત્યારે અમારા બાળકો ઘર સંભાળી અને અમે આવી રીતે તૈયારી કરતા હોય છે. હવે એકાએક અમે બીજી પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરી શકીએ? એકાએક કોર્સ ઘણો મોટો હોય છે. અમે આટલા સમય જે બગાડ્યો તો સમયનું શું, અમે આશા રાખીએ છીએ એવી કે અમારું આગળ પરિપત્ર જશે અને અમને ચોક્કસથી ન્યાય મળશે એવી આશા અમે રાખીએ છીએ. મહિલાઓને એવી તકલીફ પડી રહી છે ઘણી. ગુજરાત લેવલ પર તો ઓલમોસ્ટ મહિલાઓને એવી આશા હોય કે અમે આ મુખ્ય સેવિકાની એક સારી એવી તક છે કે આમાં આ ભરતીમાં અમે આવીએ, જોડાઈએ. પણ આ ખરેખર હવે બહુ અન્યાય થઈ રહ્યો છે તો અમારું થાય તો સારું, કંઈક આગળ જોવે. कल 31 दिसंबर थी, यानी कि साल का आखिरी दिन. ऐसे में जूनागढ़ में पुलिस की ओर से कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था और लगातार चेकिंग भी जारी था. दरअसल ऐसे वक्त में दारू का बड़ा जत्था पुलिस की ओर से बरामद किया जाता है, जिसके चलते पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी. इसके अलावा इस वक्त कोरोना के केसों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अगर लोग विभिन्न तरह की पार्टियों में इकट्ठा हो और कोरोना से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ाए तो कोरोना और भी ज़्यादा फैल सकता है, जिसके चलते जूनागढ़ में पुलिस की ओर से लगातार और कड़ा चेकिंग किया जा रहा था. 108 इमरजेंसी सेवा हमेशा ही लोगों की मदद के लिए कार्य करती है. ऐसे में नर्मदा जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की ओर से 17,500 से भी अधिक लोगों की वक्त रहते मदद की गई है. बीते 14 सालों से नर्मदा में और पूरे गुजरात में 108 इमरजेंसी सेवा लोगों की जान बचाने का कार्य करती है. किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी में हमेशा ही 108 इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी आगे रहते हैं. साल 2021 की बात की जाए तो नर्मदा में 17,000 से भी अधिक इमरजेंसी केस दर्ज हुए.
और 17,500 से भी अधिक लोगों को इमरजेंसी के वक्त नर्मदा जिला की 108 इमरजेंसी सेवा की ओर से सेवा मुहैया करवाई गई। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर 108 इमरजेंसी सेवा के एग्जीक्यूटिव मोहम्मद हनीफ बलूची ने ज़्यादा जानकारी दी। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद BRG न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। बार एसोसिएशन के चुनाव हाल ही में आयोजित हुए थे, जिसके तहत प्रमुख, उप प्रमुख समेत के हुद्देदारों की नियुक्ति की गई। वैसे जाफराबाद से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक जब से बार एसोसिएशन की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक जाफराबाद में बार एसोसिएशन के चुनाव आयोजित ही नहीं किए जाते हैं। दरअसल जाफराबाद में सभी लोगों ने मिलकर हमेशा ही बिनहरीफ तरीके से प्रमुख, उप प्रमुख समेत के हुद्देदारों को चुना है। ऐसे में इस साल भी जाफराबाद में बिनहरीफ सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसके तहत बाकी के लोगों ने बार एसोसिएशन के प्रमुख, उप प्रमुख समेत के सभी हुद्देदारों का खुशी से स्वागत किया। 31 ડિસેમ્બર નિમિત્તે આજે ભેળા થયા છે। દર વખતે ચૂંટણી તો એક બારની રૂટીન પ્રક્રિયા છે, છતાંય 2010માં અહીંયા કોઈ નવી બોર્ડની સ્થાપના થઈ ત્યારથી બિનહરીફ વકીલ મિત્રોમાં ચૂંટણી કરવામાં આવે છે અને બિનહરીફ જ નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને જ્યારે અનુકૂળ પડે ત્યારે આવા નાના નાના ફંક્શનો, આની પાછળનો મૂળ હેતુ એવો છે કે કોર્ટ, બાર અને બેન્ચ સતત એક સાથે કામથી સંકળાયેલા હોય છે, એટલે બંનેની વચ્ચે એક સંગઠન જળવાઈ રહે, મૈત્રી ભાવના જળવાઈ રહે, નાના બાળકો અને કુટુંબ સહિત બધા આવે તો એકબીજા પ્રત્યે ઓળખાણ પીછાણ રહે અને એકબીજાની ભાવના વધે, એની પાછળનો આ મૂળ હેતુ છે। આજરોજ સર્વ વકીલ મિત્રો, સ્ટાફ મિત્રો ફેમિલી સાથે હાજર રહી અને આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી છે। તમામ વકીલ મિત્રોનો આભાર માનું છું અને નવું વર્ષ બધા માટે લાભકારી નીવડે, પ્રગતિદાયક નીવડે એવી તમામ વકીલ મિત્રો અને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું અને તમામ મિત્રોનો આભાર માનું છું। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में भरूच के वरेडिया में भी 7वें तबके का सेवा सेतु कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसके तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ भरूच के आसपास के गांवों के लोगों तक पहुंचाए गए। इस कार्यक्रम के तहत 680 से भी अधिक लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया और साथ ही इस मौके पर भरूच के कई पदाधिकारी, अग्रणियों की उपस्थिति रही। वरडिया ग्राम पंचायत में हूँ नवनियुक्त छूँ आज सरपंच तरीके અને આ મારો પ્રથમ કાર્યક્રમ છે। જવાબદારીઓ ઘણી વધારે છે પણ મજા આવે છે કે મારો ગામ વિકાસના દોડે જાય છે। મારા ગામનો વિકાસ અહીંયાથી આજે મેં શરૂ કર્યો છે અને મારા ગામની એકતા અખંડિતતા સાથે મારા ગામના સત સરકાર સાથે મારું ગામ આગળ વધે અને આજુબાજુના ગામડાઓ જે સેવા સેતુના કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા છે એ ગામડાઓ પણ આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો લાભ લે અને સરકારની દરેક યોજનાઓનો લાભ લઈને આપણે આપણું જીવન સુખમય બનાવીએ અને આગળ વધીએ તે માટે હું દરેક લોકોને આગળ દબાવું છું કે આગળ વધો અને ગામની એકતા અખંડિતતાને માન આપી સર્વ સભ્યો તથા પંચાયતને સહકાર આપો। पादरा में लारी गल्ला धारक और ठेले वालों के पास से कॉन्ट्रैक्टर की ओर से वहीवटी चार्ज वसूला जाता है। ये वहीवटी चार्ज ज़्यादा होने के चलते विरोध जताते हुए आज सभी लारी गल्ला धारक और ठेले वालों ने बंद रख विरोध प्रदर्शित किया है। पादरा में आज सुबह से ही लारी गल्ला धारक और ठेले वालों ने बाजार बंद रखे हैं। दरअसल बड़ी तादाद में
इन सभी लारी गल्ला धारक और ठेले वालों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। उनका ये आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टरों की ओर से उनके पास से ज़्यादा वहीवटी चार्ज वसूला जाता है और उसी के चलते पादरा के फूलबाग, बड़ी मार्केट, चौकातनाका, बाबा साहेब आम्बेडकर इलाका, एसटी डेपो, गोविंदपुरा समेत के सभी इलाकों में बाज़ारों को बंद रखा गया है। दरअसल इस वहीवटी चार्ज के ज़्यादा वसूले जाने के आरोप लगाते हुए ही आज ये बंद रखा गया है। ऐसे में अगर पादरा नगर पालिका उनकी मांगे मान लेगी तो फिर ये सभी लारी गल्ला धारक और ठेले वाले अपना आंदोलन समेट लेंगे, ऐसा भी उनकी ओर से कहा जा रहा है। आज लारी गल्लावाड़ा एसोसिएशन तरफथी बंधनी एलान आप्युं हतुं એ આજે 100% બંધ લોકોએ પાડેલું છે, સ્વૈચ્છિક બંધ પાડેલું છે ને બધા જ લારી ગલ્લાવાળાએ જે સહકાર આપ્યો છે એ તમામ લારી ગલ્લાવાળાનો આભાર માનું છું। બીજું કે આ લારી ગલ્લાવાળા જ્યારે પણ અમને સપોર્ટ આપ્યો છે એની અમે પડખે રહીશું। એના કોઈ બી કામ હશે અમે લારી ગલ્લાવાળા કોઈ બી કામ માટે અમે તત્પર રહીશું। શું ઘટના છે આખી આ? બસ આ એક જ ઘટના છે કે લારીઓવાળા પર જે કોરોના મહામારીમાં આટલો બધે તકલીફ વેઠીને આ લોકો લારી ધંધા કરે છે એમાંય અનલિમિટ પૈસા ઉઘરાવા, દાદાગીરીઓ કરવી। આજે બંધના એલાનમાં લોકો બંધ કરે તો બી અમુક જગ્યાએ એવું કહે છે, દાદાગીરી કરે છે કે ભાઈ તમે બંધ રાખો, ના ખોલી નાખો, જો બંધ રાખશો તો તમારી લારી ગલ્લા ઉઠાવી લઈશું ને અમુક પ્રકારની ધમકીઓ જે આપે છે એ એફઆઈઆર કરવાની બી એ લોકો ધમકી આલે છે, લારીઓ ભરી લેવાની બી ધમકી આલે છે। ક્યાં સુધી બંધ રાખશો તમે? આજે અમે બંધ રાખ્યું છે, અમોનો જો આનું નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે બંધ રાખીશું જ। પાલિકા સાથે અમારે સાઠગાંઠ થઈ જશે, એ અમારી માંગણીઓ સ્વીકારશે તો અમે અમારું આંદોલન સમેટી લઈશું। કેમ કે આ લારી ગલ્લાવાળા બી ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે, એમે રોજનું કમાઈને રોજ ખાવાનું હોય છે। આ કોઈ લાખોપતિના દીકરાઓ છે નહીં કે જેની પાસે ભરી રાખેલું હોય, એ કમાશે તો ખાશે। જો નગરપાલિકા આ લોકોની મજબૂરી સમજી ને અમારી સાથે સાઠગાંઠ કરી, મિટિંગ કરી। હા, આજ રોજ અમે 1 તારીખના નવા વર્ષની તમામ લારી પથારાના પાદરાની જનતાને શુભકામના આપીએ છીએ અને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામના છે અમને। આજ રોજ અમે બંધ પાડ્યું છે તમામ લારી પથારાવાળા, જેમ કે જો ચકલા વિસ્તાર, બાબા સાહેબ આંબેડકર વિસ્તાર, જગાતનાકા, નાની માર્કેટ, મોટી માર્કેટ, ફૂલબાગ માર્કેટ, બધું જ આજે સજ્જડ બંધ છે। એનું અમે લારી પથારાવાળાનો ખરેખર ખૂબ ખૂબ આભાર છું। એમને પહેલે બી મને લોકોને સમર્થન આપ્યું, આજે આલીએ છીએ, પણ એક એમને મેસેજ આલું છું કે એમને અમે અડધી રાતે બી અમે સમર્થન આલીશું। ને બીજું કે અમારું કેસ પેન્ડિંગ છે, ઓર્ડર પર છે, એક ઓર્ડર પર જવાના લીધે આજે બંધનું એક એલાન રાખેલું છે કે એમના પર પ્રેશરાઇઝ થાય ને અમારું ઓર્ડર થાય ને અમારો આ ઠરાવ રદ થઈ જાય તો લોકોના પૈસા બચી શકે। બીજું અમે એવું કહીએ છીએ કે જો બહારના લોકોને તમે તંબુ બાંધીને 200 રૂપિયા 100 રૂપિયા ઉઘરાવા માટે જગ્યા આલતા હોય, અમારા માર્કેટ માટે ને ફૂલબાગ માટે અમે લડીએ છીએ, માર્કેટ માટે રોડ પર આ રોડ પરથી પાછા કાઢે છે, તો આજે બહારના લોકોને તમે તંબુ બાંધીને ભાડા વસૂલો છો તો અમારા લારી પથારા ગામના લોકો નથી, તમને આ લોકો દેખાતા નહીં, વિકાસ એવી રીતે કરો છો, તમે લેખિતમાં આવો, અમે તમારી જોડે છે। બસ અમારી આ જ માંગણી છે, જે આ લોકો નહીં માંગવામાં આવતા અનિશ્ચિતકાલીન આજે મિટિંગ કરીશું અમે તમામ લોકોને પૂછીને આવનારા દિવસોમાં શું કરવાનું છે જાણ કરવામાં આવશે। હાલમાં અમે અમારે મિટિંગોનું આયોજન ચાલે છે, અમે તમામ લારી પથારાના આગેવાનોને પૂછીને આગળનું સ્ટેપ લઈશું। राजकोट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजकोट में निजी स्कूल संचालक मंडल की ओर से एक फैसला लिया गया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए राजकोट के स्कूल मंडल ने ये फैसला लिया है कि अगर अभिभावकों ने वैक्सीन नहीं ली होंगी तो फिर बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी। दरअसल अगर अभिभावक वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर बच्चों में खतरा बना रह सकता है और इसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है कि जिनके भी अभिभावकों ने वैक्सीन नहीं ली होंगी उन बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी और उन बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। ખરેખર અત્યારે સંચાલક મંડળે એવો નિર્ણય લીધો છે કે બાળકોના માતા પિતા જે વેક્સિનેટેડ નથી એ લોકોને શાળામાં અત્યારે પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ મેળવવાનું નથી રહેતું, પણ એમને ઓનલાઈન શિક્ષણ લેવાનું રહે છે। કારણ કે અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે વિદ્યાર્થીઓ વાલી સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રવાસમાં જતા હોય, લગ્નમાં જતા હોય, ક્યાંક વાર્ષિક મેળાવડામાં જતા હોય, ત્યારે એવું થાય છે કે ત્યાં પેરેન્ટ્સ પોતે જ વેક્સિનેટેડ ન હોય ત્યારે સંક્રમણની શક્યતા વધી જાય છે। વિદ્યાર્થીઓ તેમની સાથે જતા હોય, બાળકો એમની સાથે જતા હોય ત્યારે ચોક્કસ એમને સંક્રમણ લાગવાનો ભય વધુ હોય છે। ત્યારે સંચાલક મંડળે એવો નિર્ણય લીધો છે કે જે વેક્સિનેટેડ છે પેરેન્ટ્સ એમને સંક્રમિત થવાનો ભય બહુ ઓછો છે, એમના જ વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે પ્રત્યેક શિક્ષણ મેળવે એ વધારે યોગ્ય ગણાશે।
ખરેખર એ વસ્તુ હકીકત છે કે સામાન્ય તાવ કે શરદી ઉધરસના લક્ષણ હોય તો એ પણ વાલીઓએ વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલે ન મોકલવા જોઈએ, કારણ કે ધીરે ધીરે સંક્રમણ વધતું જાય છે. વેક્સિનેટેડ જે લોકો નથી એમાં સંક્રમણ વધારે આવે. અને બીજું, એમના માટે ઓનલાઈન શિક્ષણ પણ ચાલુ છે, એટલે એવો કોઈ ભય નથી કે એમનો અભ્યાસ બગડશે, એવો કોઈ ડર રાખવાની જરૂર નથી. ત્યારે એ લોકો ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવે અને બાળકોને ઘરે રાખીને અભ્યાસ કરાવે. ચોક્કસ અત્યારે શાળામાં પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો આવી રહ્યો છે, પણ હું સમજું છું ત્યાં સુધી ઓનલાઈન શિક્ષણ પણ ચાલુ છે. એવા કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ ડરવાની જરૂર નથી કે એમનો અભ્યાસ બગડશે અથવા તો કોરોનાથી સંક્રમિત થશે. પૂરેપૂરો શાળા ઉપર વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા ખૂબ જ સંભાળપૂર્વક કામ કરી રહ્યું છે, બહુ સ્ટ્રિક્ટલી એનો અમલવારી કરી રહી છે. ત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓને નાની પણ મુશ્કેલી હોય તે ઘરે બેસીને ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવે, અને જે વિદ્યાર્થીઓ ને સારી પરિસ્થિતિ છે, સામાન્ય છે, એ પણ પ્રત્યેક શિક્ષણ મેળવે, એવી અમે આ તકે અપીલ કરીએ છીએ. सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं की वजह से हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों से हादसों की ऐसी खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में कल शहर के गुरवा इलाके से सड़क पर खुले घूमने वाले पशु की वजह से हादसे की खबर सामने आई थी और आज शहर के चौखंडी इलाके से ऐसी खबर सामने आई है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले को लेकर जब शहर के मेयर केयूर रोकड़िया के साथ बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। જે રીતે પશુપાલકો પોતાના પશુઓને બહાર રાખે છે અને એના કારણે અકસ્માતની ઘટના બની રહી છે, ત્યારે ચોક્કસપણે તંત્ર દ્વારા પોતાની જે કાર્યવાહી છે એ કરવામાં આવી રહી છે. 2500 જેટલા પશુઓને અમે ઢોર ડબ્બે પૂર્યા છે અને 160થી વધુ પશુપાલકો સામે અમે પોલીસ FIR પણ કરી છે. અને જ્યારે ગંભીર ઘટના બને છે અથવા અતિ ગંભીર ઘટના બને છે ત્યારે અમે પાસાની પણ કાર્યવાહી પોલીસ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તંત્ર પોતાની કાર્યવાહી કરે છે. અમે પશુપાલકોને સમજાવીએ પણ છે કે તમારું ઢોર તમારી પ્રેમાઇસીસમાં રાખો, રસ્તે રખડતું ન મૂકો, અને જેનાથી અકસ્માત થાય નહીં. પરંતુ ક્યાં ને ક્યાં પશુપાલકોની બેદરકારીના કારણે અકસ્માતો થાય છે અને એ જ દિશામાં પછી અમારે પોલીસ કાર્યવાહી કરવી પડે છે. પહેલાં કોંગ્રેસનું શાસન આટલા વર્ષો રહ્યું ત્યારે જે પોલિસી પેરાલિસિસ થયો અને કોઈપણ પ્રકારની પોલિસી અમલમાં ન આવી, એના કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ આજે શહેરની અંદર છે. અને જ્યારે છેલ્લા 20 વર્ષથી અમારું શાસન છે ત્યારે અમે પશુઓને પકડવાની કેમ કાર્યવાહી કરે છે અને એની સામે હવે એક નવતર અભિગમ રૂપે કેટલ હોસ્ટેલનું નિર્માણ કરીને બહાર પશુઓ શિફ્ટ થાય એ દિશાની અંદર પણ કાર્યવાહી કોર્પોરેશન દ્વારા ખટંબા ખાતે કરવામાં આવી રહી છે. SSG अस्पताल के बाहर प्रवीण भाई नट नाम के दिव्यांग मदद का बोर्ड लिए घूम रहे थे। ऐसे में जब SSG अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर OB बेलीम ने ये देखा, तब वो शिपा चैरिटेबल ट्रस्ट और साथ ही सखी सहेली ट्रस्ट के संचालकों के पास मदद की गुहार लेकर गए और इन दोनों ट्रस्ट के संचालक और डॉक्टर OB बेलीम की ओर से आज प्रवीण भाई नट को दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाइसिकल की भेंट दी गई, जिससे कि उन्हें आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। अब इस मामले में SSG अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर OB बेलीम ने ज़्यादा जानकारी दी। આજે અમે SSG હોસ્પિટલમાં હું પોતે શિફા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી જે જોનીભાઈ છે કે જે કોરોનાથી અમારી સાથે કામ કર્યા છે જોનીભાઈ, અને સખી સહેલી ટ્રસ્ટ કે જે ચેલેન્જ લોકો માટે કામ કરે છે એમના મેઇન પ્રમુખ છે અમનદીપ કૌર મેડમ, સાથે મળીને એક જે દિવ્યાંગ ભાઈ હતા એમને અહીંયા સાયકલ આપવા માટે બોલાવ્યા છે. એ દિવ્યાંગ ભાઈ જે પ્રવીણભાઈ શનાભાઈ નટ કરીને એમનું નામ છે, એ તેમના ગળામાં વિકલાંગને હેલ્પ કરો, વિકલાંગને મદદ કરો એવું બોર્ડ લગાવીને ફરતા હતા. તો એમનાથી જે એક અમનદીપ કૌર મેડમને વિચાર આવ્યો, એમણે મને કીધું કે આપણે એમને એમના જે કોઈક રોજી મળે એવું કંઈક જરિયો બનીએ અને એવું કંઈક સાધન આપીએ. તો પછી એમણે મને વાત કરીને મેં ડાયરેક્ટ સીધી અમને શિફા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જે છે જોનીભાઈ એમને વાત કરી અને અમે સાથે મળીને નક્કી કર્યું કે આપણે એમને રોજ માગીને કશું ખાઈ 1 દિવસ મળે, 2 દિવસ મળે, 3 દિવસ મળે, 7 દિવસ મળે, 10 દિવસ મળે, પછી શું? તો પછી આપણે નક્કી કે એમને એક સાયકલ આપીએ. તો સાયકલ આપીએ તો એ એમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો જરિયો બને અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરી અને એક પોતાનો એક થોડોક નાનો અમથો ધંધો ડેવલપ કરી શકે હોલસેલમાંથી કશી વસ્તુઓ લઈને. અને એ બાબતનો વિચાર આજે અમે અમલમાં મૂક્યો અને આજે અમે સાથે મળીને એમને એક ટ્રાયસાયકલનું દાન આપવામાં આવ્યું.
અને આ લોકોને આપણે હંમેશા વિકલાંગ, અપંગ એવા શબ્દો નહીં વાપરવાના. એના માટે હંમેશા એવું કહેવાનું દિવ્યાંગ છે. ને ઇંગ્લિશમાં સારો શબ્દ છે ચેલેન્જ. એ લોકો આખી દુનિયાને ચેલેન્જ કરે છે અને એ લોકો દિવ્યાંગ કહેવામાં સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. તો એમને દિવ્યાંગ બનાવીએ અને એ પોતાનું એક કોઈક રોજીરોટીનું સાધન મળે અને કોઈક ધંધો કરવાની કોશિશ કરે, એમાં આપણે ભાગીદાર બનવાની હંમેશા કોશિશ કરવી જોઈએ. कोरोना से बचने के लिए एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है. ऐसे में जाफराबाद के लोर गांव में सरकारी स्कूल के बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया. अमरेली जिला के जाफराबाद तालुका के लोर गांव में जाफराबाद तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर टाक के मार्गदर्शन के तहत वहां के आरोग्य केंद्र की ओर से आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत लोर गांव की सरकारी माध्यमिक स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में छात्रों को मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया. इस मौके पर बड़ी तादाद में गांव के छात्र उपस्थित रहे और साथ ही अभिभावक भी इस दौरान उपस्थित रहे. सभी की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सहयोग दिया गया और साथ ही क्योंकि इस वक्त कोरोना के चलते वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभिभावकों को भी वैक्सीन ले लेने की अपील की गई. आज रोज अहीं जाफराबाद तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर टाक साहेबनी सूचनाथी अने प्राथमिक आरोग्य केंद्र नागेश्रीना मेडिकल ऑफिसर श्री डॉक्टर JS गोस्वामी साहेबना मार्गदर्शन हेठळ આજરોજ અહીં લોર ગામ ખાતે સરકારી માધ્યમિક શાળા લોરના ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને કોરોનાની રસી પ્રત્યે માર્ગદર્શન આપવા માટે આજરોજ અહીં મેહુલભાઈ દવે MPHW દ્વારા ઉપસ્થિત રહી તેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને કોરોનાની રસી પ્રત્યે જાગૃત કરવામાં આવ્યા. તેમજ વિદ્યાર્થીઓનો તેઓને સારો ફીડબેક મળેલો છે. તેમજ શાળાના સ્ટાફ અને આચાર્યશ્રી તરફથી બાળકોને કોરોનાની રસી પ્રત્યે જાગૃત કરવામાં આવ્યા. આ તકે લોર ગામના સરપંચ શ્રી અશોકભાઈ વરુ અને દિલુભાઈ વરુ અહીં ઉપસ્થિત રહીને બાળકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો છે. સરકારી માધ્યમિક સ્કૂલમાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ 3/12ના રોજ જે આ વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ આપવાનો છે તે માટે જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ગામના વડીલો, આચાર્ય, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓનો બહુ સરસ પ્રતિભાવ મળ્યો હતો. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.